اسٹیج پر رونق افروز ہمارے سرپرست علماء ذویل احترام، حفاظ کرام، حاضرین محفل، میرے بزرگوں اور پیارے ساتھیوں، اسلامی رشتے کی پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ممنی بے سر و ساما مدد قبلہ جی، مدد کعبہ ایمان، مدد امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان، میرے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار یوں کہتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد العظیم والکرم نور العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری محفل ہے، اس میں ہم اور آپ سب لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے بھی حاضرین حاضرات سامعین سامعات تیرے محبوب کی پیاری محفل میں حاضر ہیں، مولا جو بھی نیک جائز تمنائیں لیے ہوئے بیٹھے ہیں، مولا ان کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما، اور سب کی حاضری نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ تمام حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر پیر طریقت حضرت نسیم بھیا صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے بائیں جانب برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد عرفان حیدر صاحب قبلہ نعیمی، اور حضرت علامہ مولانا محمد فیضان رضا صاحب قبلہ اعظمی، یہ ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ پیارے نبی کی بارگاہ میں نعت شریف کے 2-3 اشعار حضرات سماعت کر لیں محبت کے ساتھ۔ اسناد پاک کی فرمائش بھی ہوئی ہے، آپ حضرات سماعت کرتے ہیں۔ گلشن دہر کے
گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو، گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو، جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لو جانے بہار گئے، لو جانے بہار گئے، گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو، گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو، جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لو جانے بہار گئے، او حبیب خدا گئے۔ چاند نے تاروں سے یہ پوچھا، کون ہے آنے والا، کون ہے آنے والا، چاند نے تاروں سے یہ پوچھا، کون ہے آنے والا، کون ہے آنے والا، تارے بولے محبوب رب، دکھیوں کا رکھنے والا، دکھیوں کا رکھنے والا، چاند تاروں میں تھی، چاند تاروں میں تھی بحث جاری ابھی، چاند تاروں میں تھی بحث جاری ابھی، اتنے میں گونجی اونچی پکار، وہ حبیب خدا گئے، وہ میرے مصطفیٰ گئے، گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو، گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو، جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لو جانے بہار گئے، وہ میرے مصطفیٰ گئے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائے، بھوروں نے کلیوں کے کانوں میں کی ہے سرگوشی، کی ہے سرگوشی، بھوروں نے کلیوں کے کانوں میں کی ہے سرگوشی، کیے سرگوشی، کیسے خوشی کی بات ہے جو یہ چھائی ہے مدہوشی، چھائی ہے مدہوشی، تم بول کلیاں سنو، بول کلیاں سنو، جا کے سب سے کہو، بول کلیاں سنو، جا کے سب سے کہو، جن کی خاطر تھے ہم بے قرار، وہ حبیب خدا گئے، وہ میرے مصطفیٰ گئے، گلشن دہر کے
عزیزان ملت اسلامیہ، فاتح پاک نے اپنے معجزات کے سامنے پیش کی، لیکن ایک ہی نعت پاک کے آؤ کو 3 شعر آپ حضرات سماعت کر لیں، اس کے بعد میں گفتگو بھی آپ حضرات کے سامنے۔ کسی کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں، کسی کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں، کسی کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں، کس کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں، وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں، وہ حلیمہ کا دلارا کوئی اور نہیں، کسی کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں، اور کس کا سر مارا عبادت کے لیے سجدوں نے، کسی کا سر مارا عبادت کے لیے سجدوں نے، کس کا سر مارا عبادت کے لیے سجدوں نے، سیدہ فاطمہ زہرا ہے کوئی اور نہیں، سیدہ فاطمہ زہرا ہے کوئی اور نہیں، کسی کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں، کون ہے جس کو جھلاتے ہیں فرشتے جھولا، کون ہے جس کو جھلاتے ہیں فرشتے جھولا، کون ہے جس کو جھلاتے ہیں، کون ہے جس کو جھلاتے ہیں فرشتے جھولا، ارے وہ محمد کا نواسا ہے کوئی اور نہیں، وہ محمد کا نواسا ہے کوئی اور نہیں، کسی کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں، وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں۔ آج کی شان دیکھیے، دہلی کی سرزمین پر کرسی پر کوئی اور بیٹھا ہو، لیکن آج بھی حکومت میری خواجہ کی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، کسی کی بھارت میں حکومت ہے کئی صدیوں سے، کسی کی بھارت میں حکومت ہے کئی صدیوں سے، کسی کی بھارت میں حکومت ہے، کسی کی بھارت میں حکومت
تھوڑا سا بول لیجیے مشاعرہ بہت میرے نبی جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لاتے ہیں کب؟ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے، دوشنبہ کا دن ہے، رات جا رہی ہے، صبح کا سفیدہ نمودار ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ حضرت آمنہ کون ہے؟ میرے نبی کی والدہ ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے محمد کی ولادت ہونے والی تھی، آپ میرے شکم ناز میں تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک تمام انبیاء و رسول میرے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد میرے بیٹے محمد کے آنے کی خوشخبری ہمیں سناتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں آمنہ مبارک ہو تمہاری آغوش میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اللہ تمہیں اپنا محبوب عطا فرمانے والا ہے۔ آدم آئے ہیں، میرے بیٹے کی آمد کی خوشیاں سنائی ہیں، موسیٰ آئے ہیں، آنے کے بعد انہوں نے نبی کونین کی آمد کی خوشیاں سنائی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ نے نبی کونین کی آمد کی خوشیاں سنائی ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک تمام انبیاء و رسول حاضر ہیں، اور آنے کے بعد میرے پاس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں سناتے رہے۔ لیکن جس وقت میرے بیٹے محمد کی ولادت ہونے والی تھی، صبح کا سفیدہ نمودار ہونے والا ہے، رات جا رہی ہے، بھور کا وقت ہے، دوشنبہ کا دن ہے، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے۔ اس وقت میں اکیلی تھی، میرے پاس کوئی نہیں تھا، تنہائی کے باعث میں گھبرا رہی تھی، لیکن اچانک میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ چند راز عورتیں میرے پاس آتی ہیں۔ میں نے ان عورتوں سے پوچھا تھا کون ہو؟ آنے والی عورتوں میں سے ایک نے کہا اے آمنہ گھبراؤ نہیں، ہم ہوا ہے، دوسری نے کہا میں مریم ہوں، تیسری نے کہا میں آسیہ ہوں، اور میرے ساتھ تمام جنت کی تمام حوریں ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، دوشنبہ کا دن ہے، بھور کا وقت ہے، میرے نبی خاکدان گیتی پر تشریف لاتے ہیں۔ جب نبی تشریف لائے ہیں تو میرے نبی کی پیاری والدہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا ہے، مجھ سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو دیکھ لیے ہیں، شام کے چراگاہوں میں جو جانور جو اونٹ چر رہے تھے ان کے گلے میں جو پٹے لگے ہوئے تھے ہم نے اس پٹوں کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ میرے نبی کی پیاری والدہ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں جب نبی اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے ہیں تو سجدے کی حالت میں تشریف لائے ہیں، نبی آئے ہیں تو سجدے کی حالت میں تشریف لائے ہیں، اور میرے نبی جب پیدا ہوتے ہی سجدہ فرماتے ہیں اور اپنے گنہگار امت کو یاد فرماتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ دیکھو میرے نبی اپنے گنہگار امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ نبی آئے ہیں، آنے کے بعد پہلا سجدہ کیا ہے، سجدے کی حالت میں آئے ہیں اور میرے نبی اپنے گنہگار امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ میرے نبی کا بیان ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ آگے سجدہ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، سجدہ کرنے کے لیے کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، سجدہ کرنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو نبی کونین نے سجدہ کر کے یہ بتا دیا کہ اے دنیا والوں دیکھ لو میں بھی پاک ہوں، میری پیاری حضرت آمنہ بھی پاک ہیں، اور جس روئے زمین پر ہم نے سجدہ کیا ہے وہ روئے زمین بھی پاک ہے، اور اللہ نے نبی کے سجدے کی برکتوں سے پوری روئے زمین کو آپ کے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، پوری روئے زمین کو پاک کر دیا ہے۔ اب ہم چاہے جہاں چاہے سجدہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اجداد ملت اسلامیہ جس زمانے میں میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اس زمانے میں شہر مکہ کا عجب عالم تھا کہ لوگ قحط سالی میں جوجھ رہے تھے، ہر طرف قحط سالی تھی، لیکن جب نبی آئے ہیں تو قحط سالی دور ہو گئی ہے۔ نبی کونین کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، وہ مکے کی گلیاں جو نور ہو جاتی ہے، معطر ہو جاتی ہے اور مہکنے لگتی ہیں، وہ مکے کی کھیتیاں جو سوکھ چکی تھی وہ ہریالی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ باغات جو سوکھ چکے تھے وہ باغات جن کے اندر پتے اور پھل نظر آنے لگے ہیں، وہ درخت جو سوکھ چکے تھے ان کے اندر پتے اور پھل نظر آنے لگے ہیں۔ یہی نہیں مکہ کا عجب عالم ہے، مکے کی گلیاں مہک رہی ہیں، تمام مکے کے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، آخر آج مکے کی گلیاں کیوں مہک رہی ہیں؟ جو کھیتیاں جو کل میں نے دیکھی تھی سوکھ گئی تھی، آج وہ کھیتیاں
تو لوگوں نے یہ بتایا کہ سنو سنو، آج حضرت آمنہ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں، سردار قریش عبد المطلب کے گھر میں، ان کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ بچہ بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ ایسا بچہ تو آج تک میری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ تمام لوگ کہتے ہیں یہ سب اسی کی برکتیں ہیں جو آج مکے کی گلیاں مہک رہی ہیں، آج مکے کی کھیتیاں لہلا رہی ہیں، باغات بھرے بھرے ہو گئے ہیں۔ وہ جانور جو دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے تھموں میں دودھ اتر آئے ہیں۔ یہ سب میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکتیں ہیں کہ مکے والے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن جس وقت میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے کہ میرے بیٹے محمد کو بادل کے ایک ٹکڑے نے ڈھانپ لیا ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے ڈھانپ لیا ہے اور وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی، چڑیا چہچہا رہی تھی، جانور بول رہے تھے اور کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، کوئی لینا دینے والا لینا دے رہا تھا۔ ایک ندا آ رہی تھی کہ اے لوگوں سنو، یہ نبی آخر الزمان یہی ہے، خاتم پیغمبران یہی ہے، ان کو پوری کائنات کی سیر کرا دو، تمام پوری کائنات دیکھنے کے لیے اللہ کے محبوب کو اسحاق دانے گیتی پر بھیج دیا ہے۔ اللہ کے محبوب اسحاق دانے گیتی پر تشریف لا چکے ہیں، رسول کائنات جلوہ باز ہو چکے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کو میرے نبی کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ پھر میرے نبی کی پیاری حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ بادل کا ٹکڑا چھٹ جاتا ہے، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسول کائنات میری آغوش میں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں ہے۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے، باپ نہیں ہے کہ باپ کو بلایا جائے اور اپنے لال کو دیکھ کر کے نہال ہو، اس لیے کہ میرے آقا کی ولادت سے پہلے ان کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا۔ نبی کونین کی ولادت باسعادت سے پہلے ان کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا ہے۔ باپ نہیں ہے کہ باپ کو بلایا جائے، اپنے لال کو دیکھ کر کے نہال ہو، دادا جان کو بلایا جاتا ہے۔ سردار قریش عبد المطلب کو یہ خبر ملتی ہے کہ ان کے گھر میں پوتے کی ولادت ہوئی ہے۔ سردار قریش خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، جلدی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف بڑھ کر کے آتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں، حضرت آمنہ نے میرے نبی کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا ہے۔ اب نبی کونین اپنے دادا جان کے آغوش میں ہے۔ جیسے ہی دادا جان نے نبی کونین کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد مسکرانے لگتے ہیں۔ آخر مسکرائے کیوں نہیں؟ میرے نبی تو ایسے حسین و جمیل ہے، ایسے خوبصورت ہیں کہ ان جیسا بچہ آج تک کسی نے شہر مکہ کے لوگوں نے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب نبی کونین کو دیکھتے ہیں تو خوشی سے جھوم جاتے ہیں، بلائے لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اپنی آغوش میں دبائے ہوئے، آغوش میں لیے ہوئے رسول کائنات کو جب لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف جب آپ بڑھتے ہیں تو یہاں خانہ کعبہ کی طرف آپ بڑھ رہے تھے، ادھر مکے والے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اے لوگوں، سردار قریش عبد المطلب کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا مبارک بچہ ہے، بڑا باعزت بچہ ہے، ایسا بچہ تو آج تک میری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ میں نے سنا ہے ان کے آنے کی برکتیں ہیں کہ آج مکے کی گلیاں بہہ رہی ہیں، آج مکے کی کھیتیاں لہلا رہی ہیں، آج یہاں کے درخت بن موسم کے پھل اور پتوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ یہاں کی تمام جو غیر سالیہ کی خوشحالیوں پر کل بدل گئی ہے۔ آپس میں باتیں ہو ہی رہی تھی، ان میں سے ایک نے کہا کہ ابھی جو میں نے دیکھا ہے اور سنا تو بات الگ ہے، لیکن میری نگاہیں ایک بات اور دیکھ رہی ہیں، میری نگاہیں کچھ دیکھ رہی ہیں، کیا تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو؟ تمام لوگوں نے کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو سردار قریش عبد المطلب اپنی آغوش میں اسی بچے کو لے کر کے آ رہے ہیں، سردار قریش عبد المطلب اپنے آغوش میں بچے کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کونین کو اپنی آغوش میں لیے خانہ کعبہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد مکے والوں نے دیکھا ہے کہ نبی کونین کی جانب خانہ کعبہ خود بڑھتا ہوا چلا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی وہ دیواریں تھی سلامی کے لیے، رسول کائنات کی خیر مقدم کے لیے خانہ کعبہ کی دیواریں میرے نبی کی جانب جھک رہی تھی۔ تمام مکے والے یہ باتیں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ بات میرے اعلیٰ حضرت تک پہنچتی ہے، جب اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اس روایت کو پڑھتے ہیں تو بریلی سے امام عشق و محبت پکار اٹھتے ہیں۔ جس کے سجدے
अब्दुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी कौनैन को लेकर के खाने काबा के दरवाजे पर जब पहुंचे हैं तो क्या देखा कि खाने काबा के अंदर जो 360 बुत नस्ब थे सबके सब मुंह के बल औंधे पड़े हुए हैं। मेरे नबी के दादा जान नबी कौनैन को अपने आगोश में लेकर के खाने काबा का तवाफ करते हैं। उसके बाद मेरे नबी को लेकर के आते हैं और उनकी प्यारी वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर देते हैं। अब हज़रत आमिना के आगोश में नबी कौनैन पहुंच चुके हैं। इधर मक्के में हर तरफ ये बात फैल चुकी है कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के घर में बड़ा बाआफत बच्चा पैदा हुआ है। यही खबर जब अबू लहब की बानी सुहैबा ने सुना है, सुनने के बाद मेरे नबी को देखा है और देखने के बाद अब अबू लहब की बानी सुहैबा अबू लहब के करीब पहुंचती है और कहती है अबू लहब तुझे मुबारक हो, तेरे घर में भतीजे की विलादत हुई है, तेरे भाई अब्दुल्लाह के घर में 4 साल बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा हसीनो जमील बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। जब अबू लहब के सामने सुहैबा ने ये बातें बताई है तो अबू लहब खुश हो जाता है कि मेरे घर में भतीजे की विलादत हुई है, मेरे भाई अब्दुल्लाह के घर में बच्चे की विलादत हुई है और बड़ा हसीनो जमील बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। तो अबू लहब खुश होकर के सुहैबा को उसने आजाद कर दिया है और कहा है सुहैबा जा तू हाथ से आजाद है, मेरे भतीजे मोहम्मद की खिदमत कर, मेरे नबी जनाब सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए सुहैबा को अबू लहब ने आजाद कर दिया है। मेरे नबी ने 3 औरतों का दूध नोश फरमाया है। सबसे पहले अबू लहब की बानी सुहैबा का दूध नोश फरमाया है, फिर प्यारी माँ अपनी प्यारी माँ हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध नोश फरमाया है, फिर अपनी रज़ाई माँ हज़रत हलीमा सादिया का दूध नोश फरमाया है। इधर अबू लहब ने सुहैबा को आजाद किया है। लेकिन मुसलमानों सुनो, गज़वे मिलाद मुस्तफ़ा मनाने से कितना बड़ा फायदा मिलता है। जब नबी का मिलाद, नबी की विलादत की खुशी में, नबी की विलादत की खुशी में अबू लहब ने बानी आजाद कर दिया तो उसे कितना बड़ा फायदा मिला है। अबू लहब जो रसूल कायनात का चचा था लेकिन कट्टर दुश्मन रसूल था, ईमान नहीं लाया था मेरे नबी पर, कुफ्र की हालत में मरता है। जब वो मर जाता है तो घर वालों ने उसे ख्वाब में देखा है और घर वालों ने उससे पूछा है ए अबू लहब जब से तू मरा है अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया है? उसने कहा मैं जब से मरा हूँ तरह तरह के अज़ाबों में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन पीर के दिन, लेकिन दोशंबा के दिन, जिस दिन नबी कौनैन की विलादत बासआदत हुई है, उस दिन मेरे अज़ाब में कमी हो जाती है। कहा वो कैसे? आखिर तेरे अज़ाब में कमी क्यों हो जाती है? उसने कहा जिस वक्त नबी कौनैन की विलादत बासआदत हुई थी और मेरी बानी सुहैबा ने आकर के ये खबर मुझको सुनाया था, तो मैंने ये खबर सुनने के बाद फौरन अपनी बानी सुहैबा को जिस उंगली के इशारे से आजाद किया था, जब मैं उस उंगली को चूसता हूँ मेरे आजाद में कमी हो जाती है, मुझे सैरानी हासिल होती है। तो जाने मिल्लत इस्लामिया जो आपने तो अपने गैर का आलम ही है कि अगर कोई कट्टर दुश्मन रसूल और सड़ा हुआ काफिर, अबू लहब जैसा सड़ा हुआ काफिर, अगर नबी की विलादत की खुशी में, नबी की पैदाइश की खुशी में अगर लोग आजाद करे तो उसके आजाद में तस्वीर हो जाए, उसके आजाद में कमी आ जाए, तो जो रसूल कायनात का सच्चा आशिक होगा, जिसके दिल में रसूल कायनात की मोहब्बत होगी, जो नबी का वफादार होगा, जैसे ईद मिलादुन नबी बनाएगा, नबी का जश्न मनाएगा, तो क्या वो सवाब से महरूम हो सकता है? क्या मेरे आका उसे फरामोश कर सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपने तो अपने बेगाने भी खैर हासिल कर रहे हैं। इसीलिए तो शायर कहता है ये दरबारे मुहम्मदी है क्या करना, ये दरबारे मुहम्मदी है क्या करना, यहाँ से तो खाली गैरी भी जाया नहीं करते, यहाँ से तो खाली गैरी भी जाया नहीं करते। तो ये शान है मेरे आका की। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी माँ हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आगोशी तरबियत में परवान चढ़ रहे हैं। लेकिन जिस ज़माने में मेरे नबी की विलादत बासआदत हुई है, उस ज़माने का आलम ये था कि मक्का वाले अपने
बच्चों को देहातों में भेज दिया करते थे। देहात की आबो हवा बड़ी अच्छी हुआ करती थी, बच्चों की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से हो जाया करती थी। और देहात से दाइयाँ आती थी, उन बच्चों को लेकर के जाती थी, उन्हें दूध पिलाती थी। दूध पिलाने के बाद जब मुद्दत रिज़ाअत पूरी हो जाती थी तो दाइयाँ उन बच्चों को लेकर के आती और उनके वालिदैन के हवाले कर देती थी। तो उनके वालिदैन उन्हें इनाम इकराम से नवाजा करते थे। उनके वालिदैन उन्हें बहुत सारा मालो ज़र दिया करते थे, जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाया करती थी, उनकी मुफलिसी दूर हो जाया करती थी। यही आलम है जिस ज़माने में मेरे नबी की विलादत बासआदत हुई है। कि मक्का के अंदर और भी बहुत बड़े बड़े सरदारों के यहाँ बच्चों की विलादत हुई है। उसी ज़माने में हज़रत हलीमा सादिया भी नबी कौनैन की रज़ाई माँ है। हज़रत हलीमा सादिया नबी कौनैन की रज़ाई माँ है। कैसे मेरे नबी तक पहुँचती है? देखो, जब ये खबर पहुँचती है कबीले बनु साद में कि मक्का के अंदर बड़े बड़े सरदारों के यहाँ बच्चों की विलादत हुई है, तमाम दाइयाँ तैयार होती है मक्का आने के लिए। वो सारी दाइयाँ तैयार होने के बाद हज़रत हलीमा सादिया के पास पहुँचती है और कहती है, हलीमा सादिया, हमने सुना है कि शहर मक्का में बड़े बड़े सरदारों के यहाँ बच्चों की विलादत हुई है। वे हलीमा सादिया, हम जा रहे हैं शहर मक्का, हम ये चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, हम उन बच्चों को लेकर के आएंगे, उन्हें दूध पिलाएंगे, दूध पिलाने के बाद उन बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले करेंगे तो हमें बहुत सारा मालो ज़र मिलेगा, हमें बहुत सारा माल मिलेगा, हमारी तंगदस्ती दूर हो जाएगी, हमारी मुफलिसी दूर हो जाएगी। हज़रत हलीमा सादिया जब ये बात सुनती है तो कहती है, मेरी बहनों सुनो, देखो मेरी हालत देखो, मैं कितनी कमजोर हो चुकी हूँ, बहुत ही ज़ईफ़ और नातवा हूँ, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि मैं किसी बच्चे को लेकर के आऊँ, उसे दूध पिलाऊँ और उनके वालिदैन के हवाले करूँ। और बात तो ये भी है कि मेरे पास कोई ऐसी सवारी नहीं है जो सवारी सही मानों में हमें शहर मक्का तक पहुँचा दे, लिहाजा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और आप लोग जाओ शहर मक्का से बच्चों को लेकर के आओ। तब वो तमाम दाइयाँ कहती है, ए हलीमा सादिया, हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे घर में कई दिनों से चूल्हे नहीं जल रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भूखों प्यास से तड़प रहे हैं। ए हलीमा सादिया, तुम्हें जरूर चलना होगा, हम तुम्हें जरूर लेकर के जाएंगे, हम तुम्हें जरूर लेकर के जाएंगे, हर तरीके से हम तुम्हारा साथ रास्ते में देंगे। ए हलीमा, तुम्हें चलना होगा। हज़रत हलीमा सादिया को तमाम औरतों ने तैयार करा लिया है। अब हज़रत हलीमा सादिया जब सवार होती है तो आपकी सवारी बड़ी कमजोर सवारी है, उस कमजोर सवारी पर आप सवार हुई हैं, थोड़ी दूर चलती है, बैठ जाती है, वो औरतें हज़रत हलीमा सादिया का इंतजार करती हैं, उसके बाद आपकी सवारी उठती है, फिर थोड़ी दूर चलती है, चलने के बाद बैठ जाती है, वो औरतें हज़रत हलीमा सादिया का इंतजार करती हैं। कई कई जगहों पर आपकी सवारी उठती बैठती चल रही है, लेकिन जब मकाम ताइफ में आपकी सवारी पहुंची है, बैठ गई है, उठने का नाम नहीं लेती है, वो औरतें वहां पर आपका इंतजार करती हैं। कुछ देर बीत जाने के बाद जब आपकी सवारी नहीं उठती है तो हज़रत हलीमा सादिया का साथ औरतों ने वहीं पर छोड़ दिया है, मकाम ताइफ में साथ छोड़ दिया है और शहर मक्का पहुंची है। मालदारों के घरों से बच्चों को ले लिया है और वो उन दाइयों में से वो कुछ औरतें मेरे नबी जनाब सैयद कायनात के घर में भी जाती हैं, लेकिन मेरे नबी को देखती है। देखने के बाद उन्हें जब ये पता चलता है कि ये बच्चा बड़ा हसन जमील खूबसूरत तो है, लेकिन इनकी विलादत से पहले इनके वालिद गिरामी का इंतकाल हो चुका है, गोया ये बच्चा यतीम है, इनके घर से हमें बहुत सारा माल नहीं मिलेगा, इनके घर से हमें बहुत सारा इनाम से नहीं नवाजा जाएगा। तो औरतें मेरे नबी को यतीम जान करके छोड़ जाती हैं, लेकिन मेरा अकीदा कहता है, मैं ये कहता हूँ कि वो उन औरतों ने मेरे नबी को यतीम जान करके छोड़ दिया था, लेकिन मेरा नबी यतीम नहीं बल्कि यतीमों का वालिद बन करके आया है, बेकसों का कसबा करके आया है, बेसहारों का सहारा करके आया है। उन औरतों को मालूम नहीं था ये नबी कौनैन है, इनके सजदे में पूरी कायनात बनाई गई है, अल्लाह के हबीब यही है, मालिक कुल यही है, फतह रसूल यही है, इन्हीं के सजदे में पूरी कायनात बनाई गई है। उन औरतों को ये नहीं मालूम था
फरमाया था। मेरे नबी की निगाह नबूवत ने तो पहले ही हज़रत हलीमा सादिया का इंतखाब कर लिया था। वो औरतें तमाम मालदारों के घरों से बच्चों को ले लेती हैं। हज़रत हलीमा सादिया भी किसी तरीके से गिरते पड़ते शहर मक्का जब पहुंची हैं, पहुंचने के बाद जब लोगों के घर में आप पहुंचती हैं तो देखती हैं कि बड़े बड़े मालदारों के घरों से बच्चे तो लिए जा चुके हैं। मेरे साथ जो औरतें आई थी मुझसे पहले आई हैं और बड़े बड़े मालदारों के घरों से बच्चों को ले लिया है। और जिस घर में बच्चा मौजूद भी था उस घर के वालिदैन ने हज़रत हलीमा सादिया को देखा है। देखने के बाद कहा, ए हलीमा, आखिर तुम मेरे बच्चे की परवरिश कैसे करोगी? तुम तो खुद ही बहुत नहीं हो नातमा हो, बहुत कमजोर हो, तुम्हारे घर में हमारे बच्चे की सही मानों में कैसे परवरिश हो सकती है? याद है हलीमा, हम तुम्हें अपना बच्चा नहीं देंगे। अब हज़रत हलीमा सादिया है अपने दिल ही दिल में सोच रही हैं कि बड़ी मुश्किलों के बाद शहर मक्का पहुंची हूँ, सवारी भी बहुत कमजोर है और मैं भी बहुत कमजोर हूँ, बड़ी मुश्किलों के बाद शहर मक्का पहुंची हूँ और यहाँ पर मुझे कोई अपना बच्चा भी देने के लिए तैयार नहीं है। अब हज़रत हलीमा सादिया एक रास्ते में बैठी है, ज़ारो बहार अपनी किस्मत पे रो रही है। उसी रास्ते से सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का गुजर होता है, मेरे दादा जान का गुजर हुआ है। उसी रास्ते से देखा है कि एक खातून बैठी हुई है और आंखों से आंसू जारी है। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? हज़रत हलीमा सादिया कहती है, ऐ सरदार कुरैश सुनो, मैं कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे साथ चंद औरतें और आई थी, हम लोग शहर मक्का में इस गरज से आए थे कि हमने सुना कि शहर मक्का के अंदर लोगों के घरों में बच्चों की विलादत हुई है, तो हम लोगों ने सोचा बच्चों को लेकर के जाएंगे, उन्हें दूध पिलाएंगे और उसके बाद जब मुद्दत रिज़ाअत पूरी हो जाएगी तो उनके वालिदैन उनके बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले कर देंगे। उससे उनके हवाले जब करेंगे तो हमें इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, हमें मालो अज़र से नवाजा जाएगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी खुशी दूर हो जाएगी, हमारी जबरदस्ती दूर हो जाएगी, हमें सहारा मिल जाएगा। लेकिन मैं अपनी किस्मत में रो रही हूँ। कहा, क्यों रो रही हो? कहा, इसलिए रो रही हूँ कि जिस घर में मैं गई किसी ने मुझे अपना बच्चा नहीं दिया है। मेरा हाल देखने के बाद मुझसे पहले जो औरतें आई थी वो घर बड़े बड़े मालदारों के घरों से बच्चों को लेकर के जा चुकी हैं और जिस घर में बच्चा मौजूद है उनके वालिदैन ने मुझे अपना बच्चा नहीं दिया है। सिर्फ हमारी हालत को देखने के बाद कहा, हलीमा सादिया, तो आखिर तुम रोती क्यों हो? कहा, इसलिए रो रही हूँ, क्या मुझे खाली हाथ से अपनी आबादी की तरफ जाना होगा? बड़ी मुश्किलों के बाद शहर मक्का आई हूँ और सवारी भी सही नहीं है, कैसे मैं वापस अपने शहर अपने वतन जाऊंगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान कहते हैं, ए हलीमा सादिया सुनो, खाली हाथ जाने से तो बेहतर है, मेरे घर में भी एक बच्चा है, एक बड़ा हसीन जमील बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, मेरे बेटे अब्दुल्लाह का नूरे नजर है, आमिना का दुर्रे यतीम है। ए हलीमा सादिया, जाओ, मेरे घर में भी बच्चा है, जाओ आमिना के लाल को ले लो, अब्दुल्लाह के नूरे नजर को ले लो। हज़रत हलीमा सादिया जब अपनी बात सुनती है तो शहर मक्का के अंदर जिस घर में हज़रत हलीमा सादिया गई थी बच्चों को लेने के लिए, उस घर में मेरे नबी की फजीलतें बयान की जा रही थी, नबी की बरकतें बयान की जा रही थी कि हाँ, आमिना के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, अब्दुल्लाह के घर में एक ऐसा बच्चा आया है जिसकी बरकतें ये है कि आज मक्के की गलियां बह रही है, आज मक्के के अंदर जो कहकसाली थी वो कहकसाली दूर हो गई, खुशहाली आ गई है, वो बड़ा असीम बच्चा है, बड़ा मुतबर्रक बच्चा है। हज़रत हलीमा सादिया अपने खाविन से मशवरा करती हैं, उसके बाद कहती हैं, खाली हाथ जाने से तो बेहतर है, लाओ आमिना के दुर्रे यतीम ही को ले लेते हैं। अब हज़रत हलीमा सादिया मेरे नबी के घर पे पहुंची हैं। हज़रत हलीमा सादिया घर पे पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, मैं हलीमा सादिया हूँ। तो दरवाजा खोला जाता है, दरवाजा खोला है, नबी कौनैन की प्यारी माँ हज़रत आमिना से मुलाकात करती है। जो हज़रत हलीमा सादिया ने मुलाकात किया है, मुलाकात करने के बाद कहा, ए बहन आमिना, मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने दुर्रे यतीम को, आप अपने लाल को मेरे हवाले कर दें, मैं उन्हें अपनी आबादी में लेकर के जाऊंगी, उन्हें दूध पिलाऊंगी, दूध पिलाने के बाद जब मुद्दत रिज़ाअत पूरी हो जाएगी तो आपके बच्चे को ला करके आपके हवाले कर दूंगी। इतना सुनना था हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ारो बकार रोने लगती हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। और हज़रत हलीमा सादिया ने कहा, ए बहन आमिना, मैंने आपसे कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे आपको तकलीफ होती हो। आमिना, आप क्यों रही हो? कहा,
वहाँ मैं रोक इसलिए रही हूँ, ये हलीमा तो मेरे बच्चे को लेकर लेने आई हो और तुमसे ख्वाहिशमंद भी होगी कि जब मेरे बच्चे को दूध पिलाने के बाद वापस लाओगी तो ये चाहोगी कि तुम्हें बहुत सारा मालो ज़र मिले, तुम्हें बहुत सारा इनाम इकराम से नवाजा जाए। लेकिन ये हलीमा सादिया सुनो, मेरा बेटा यतीम है, इससे इसकी विलादत से पहले इनके वालिद गिरामी का इंतकाल हो चुका है, लिहाजा हलीमा सादिया तुम्हें बहुत सारा माल नहीं मिलेगा। हज़रत हलीमा सादिया कहती है, बहन आमिना मुझे आपके मालो ज़र की जरूरत नहीं है, मैं जिस घर में बच्चा लेने के लिए शहर मक्का के अंदर गई थी, मैंने आपके शोहदारे की बड़ी तारीफ सुनी है, मैंने सुना बड़ा हसीन जमील बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, आखिर शहजादे ज़मन है कहाँ? आमिना मुझे अपना लाल दिखा दो। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, नबी कौनैन के करीब लेकर के हज़रत हलीमा सादिया को पहुंची है। मेरे नबी गहवारे में तशरीफ फरमा है, सरकार झूले में लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला मुतबर्रक बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, ऐसा बच्चा तो आज तक मेरी निगाहों में नहीं देखा है, ये बड़ा हसीन जमील बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। ए हलीमा सादिया, इनके वालिद गिरामी का नाम क्या है? कहा इनके वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला है, ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, ये आमिना के दुर्रे यतीम हैं। कहा वाकई ये बहुत ही मुतबर्रक बच्चा है। उसके बाद आपके खाविद की नजर अपनी ऊँटनी पर पड़ती है, वो ऊँटनी जो दूध नहीं दे रही थी, उन्होंने क्या देखा है कि जब नबी को लेकर के अपने खाविद के पास पहुंची है और वहीं पर ऊँटनी मौजूद है, वो ऊँटनी जो दूध नहीं दे रही थी, क्या देखा कि उसका थन दूध से भरा हुआ है और दूध टपक रहा है। आपके शौहर ने फौरन दूध दूहा है, इतना दूध निकला है कि दोनों मियाँ बीवी को शिकम शेर होकर के पीते हैं, रात वहीं पर गुजारते हैं और उसके बाद 4 दिन वहाँ पर गुजारने के बाद हज़रत आमिना से इजाजत लेने के बाद अब हज़रत हलीमा सादिया उसी कमजोर सवारी पर रसूल कायनात को लेकर के सवार होती हैं। रसूल कायनात को लेकर के जब उसी कमजोर सवारी पर हज़रत हलीमा सादिया सवार हुई है, अब उसी सवारी की रफ्तार देखो मुसलमानों, आज उसकी रफ्तार हमें देखना है, उसकी रफ्तार देखिए किस तरीके से उसके अंदर जान आ जाती है, किस तरीके से वो तेज रफ्तारी के साथ चलती है। वही सवारी हज़रत हलीमा सादिया की नबी कौनैन को लेकर के जब वो सवारी चलती है तो बिजलियों की मालिक चल रही है, ये बड़ी तेजी के साथ चल रही है, इस तरीके से चल रही है कि उसकी आज रफ्तार देखने वाली है। बड़ी तेजी के साथ चलते चलते वो औरतें जो हज़रत हलीमा सादिया से पहले बच्चों को लेकर के जा चुकी थी, उनके करीब वो सवारी पहुंचती है और उनसे आगे निकल जाती है। जब आगे निकल जाती है तो वो औरतें कहती हैं, ए हलीमा सादिया, क्या ये वही सवारी है जो शहर मक्का आके और कई जगहों पर बैठ गई थी, या आपने शहर मक्का में कोई नई सवारी खरीद ली है? तो हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं, के औरतों सुनो, मैंने सवारी नहीं बदली है, ये वही सवारी है, पक्का सवार बदल गया है। हज़रत हलीमा सादिया का बयान है कि मेरी सवारी कह रही थी, कबीले बनु साद की औरतों सुनो, मैं मुर्दा थी, इस बच्चे की बड़ी बरकतें हैं कि मुझे इसकी जिंदगी बख्श दी है, मेरे अंदर ताकत नहीं थी, इसके आने से मेरे अंदर ताकत आ गई है, ये तेज रफ्तारी जो देख रही हो सब कुछ इसी की बरकतें हैं, इनके आने से मेरे अंदर तेज रफ्तारी आ गई है, बरकतारी आ गई है। कबीले बनु साद की औरतों सुनो, ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि रसूल कायनात यही है, अल्लाह के हबीब यही है, मालिक कुल यही है, फखरुर रसूल यही है, इन्हीं के सजदे में पूरी कायनात बनाई गई है। हज़रत हलीमा सादिया का बयान है, जब नबी कौनैन को लेकर के मैं चलती हूँ तो जंगलों बयाबान से जब मैं गुजरती हूँ तो जंगल के जो जानवर थे सब निकल करके रसूल कायनात की जियारत कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, देखो रसूल कायनात की सवारी जा रही है, अल्लाह के महबूब की सवारी जा रही है, नबी कौनैन की सवारी जा रही है, अल्लाह के रसूल की जियारत कर लो, हबीब खुदा की जियारत कर लो। तमाम लोग रसूल कायनात की जियारत करते हैं, अल्लाह के महबूब की जियारत करते हैं, महबूब की जियारत हो रही है, रसूल कायनात की जियारत तमाम जानवर कर रहे हैं। हज़रत हलीमा सादिया का बयान है कि 12 घाटियों को पार करके हमें अपनी आबादी में पहुंचना था। आप 12 घाटियों को पार करने के बाद जब अपनी आबादी में पहुंची है तो आपकी आबादी जहाँ पर पहले थी, नबी तशरीफ फरमा हुए हैं, नबी पहुंचे हैं तो हरियाली आ गई है। वो आपकी आबादी जहाँ पर हरियाली नहीं थी, खेतियाँ सूखी हुई थी, नबी पहुंचे हैं तो खेतियाँ हरी भरी हो गई है, दरख्त हरे भरे हो गए हैं। वो जानवर जो दूध नहीं दे रहे थे उनके थनों में दूध
जाता है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, इतनी रोशनी होती है कि हमारे पड़ोसी हमसे सिर्फ को ये कहते हैं, ये हलीमा सादिया आखिर तूने कितना तेल इकट्ठा कर लिया है कि पूरी रात अपने घर में चराग जला के रखती है, आखिर तू चराग को क्यों नहीं बुझाती है? तो हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने कोई चराग नहीं जलाया है, बल्कि इस बच्चे की बरकत है, जब से मेरे घर में आए हैं बड़ी बरकतें आ गई हैं, इतनी रोशनी होती कि मुझे चराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरा सारा काम आसानी के साथ हो जाता है। वही हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं, जब मेरी आबादी में किसी का बच्चा रोता था तो लोग अपने बच्चे को लेकर के मेरे घर पे पहुंचते थे, जो भी बच्चा आता मोहम्मद का चेहरा देखता और वो बच्चा रोना धोना बंद कर देता। मेरी आबादी में अगर किसी को कोई बीमारी लाहिक हो जाती थी वो मेरे घर पे आता, मैं मोहम्मद के तलवे मुबारक को धुलने के बाद उसे दे देती, वो पीता, उसे शिफा मिल जाती। यही खबर जब पूरी आबादी में फैल जाती है तो तमाम लोग आबादी के आना शुरू कर देते हैं। जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, मैं बार बार नबी कौनैन के तलवे मुबारक को धुलती थी और लोगों को देती थी, लोग पीते थे, उन्हें शिफा मिल जाती थी, उनका काम तो हो जाता था, लेकिन मेरा काम रुक जाता था। तब मैंने अपने गांव के तमाम बुजुर्गों को इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद अपने तमाम बड़े बड़ों से मैंने पूछा है कि आखिर लोगों के आने की वजह से जब लोग आते हैं और मैं अपने बच्चे मोहम्मद के तलवे मुबारक को धुल करके उन्हें देती हूँ, वो पीते, उन्हें शिफा मिल जाती है, उनकी तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं, उनका काम हो जाता है, लेकिन मेरा काम रुक जाता है। ऐ लोगों, जरा कोई ऐसी तदबीर बताओ जिससे इनका भी काम ना रुकने पाए और मेरा भी काम ना रुकने पाए। तब हज़रत हलीमा सादिया के गांव के लोगों ने कहा, ऐ हलीमा सादिया, आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो? अपने घर के दरवाजे पर एक हाउस खोल दो और उसमें पानी भर दो और अपने बच्चे मोहम्मद के तलवे मुबारक को धुल करके उसी हाउस में डाल दो और ये ऐलान कर दो, जिसको मोहम्मद के तलवे मुबारक का धोवा लेना है वो आए इसी हाउस से पानी लेकर के जाए। हज़रत हलीमा सादिया ने ऐसा ही किया है, एक हाउस खोदा है, उसमें पानी भरा है और नबी कौनैन ने तलवे मुबारक को धुल करके उसी हाउस में डाल दिया है और ये ऐलान कर दिया है, ऐ लोगों, जिसको भी मोहम्मद के तलवे मुबारक का धोवा लेना है वो आए इसी हाउस से पानी लेकर के जाए। हज़रत हलीमा सादिया का बयान है, लोग आते रहे, जाते रहे, पानी ले जाते रहे, पीते रहे, उन्हें शिफा मिलती रही, लेकिन जब इस नबी कौनैन के एजाज पर मेरे आला हज़रत की नजर पड़ती है, जब ये रिवायत आला हज़रत सरकार पढ़ते हैं तो बड़ई से माने इसको मोहब्बत पुकार उठते हैं, जिससे के तलवों का धोनी है आबे मयार है, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये है शान आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे नबी हज़रत हलीमा सादिया के घर में है। हज़रत हलीमा सादिया की गरीबी दूर हो गई है, उनकी मुफलिसी दूर हो गई है, हर तरफ खुशहाली फैल गई है। वही हज़रत हलीमा सादिया का बयान है, एक रात मैंने अपने बेटे मोहम्मद को दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद हमने उन्हें गहवारे में लिटा दिया है। जब वो सो जाते हैं मैंने गहवारे में लिटा दिया है, लिटाने के बाद अपने काम में मशगूल हो जाता हूँ। उमूमन माओ का यही हाल हुआ करता है, जब बच्चों को दूध पिलाती हैं, दूध पिलाने के बाद जब बच्चे सो जाते हैं तो बच्चों को दूध पिला करके ले जाकर के गहवारे में जब बिस्तर पर लिटा देती हैं, लिटाने के बाद अपने काम में जब वो मशगूल हो जाती हैं, उसके बाद फिर माओ को ख्याल आता है कि लाओ देखो मेरा बच्चा जिस हाल में मैंने उसे लिटाया था, मैंने जिस हाल में उसे छोड़ा था उस हाल में है कि नहीं, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। इसी तरीके से हज़रत हलीमा सादिया है, नबी कौनैन को देखने के लिए आगे बढ़ती है। क्या देखा? सरकार गहवारे में तशरीफ फरमा है, सरकार झूले में लेटे हुए हैं और अपने नुस्खे मुबारक को आसमान की तरफ उठाए हुए हैं, उंगली मुबारक आसमान की तरफ उठी हुई है। हज़रत हलीमा सादिया कभी नबी कौनैन के नुस्खे मुबारक को देखती है, कभी आसमान पर चांद को देखती है, यही देख रही है कि नबी कौनैन की अंगुष्ठ इधर इधर घूम रही है, नबी की उंगली इधर इधर घूम रही है, आसमान पर चांद उधर उधर घूम रहा है। जब नुस्खे मुबारक दाएं जाती है आसमान पर चांद दाएं जाता है, जब नुस्खे मुबारक दाएं जाती है
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہدی میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونوں کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونوں کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے آئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بھٹکتا ہے بڑا نور کا سر تلے نور کا آئے تارا نور کا سر تلے نور کا آئے تارا نور کا یہ شان ہے میرے آقا کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب پیدان ملت اسلامیہ نبی کونین کی ولادت بسعادت ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو ہوتی ہے رات جا رہی ہے صبح کا سفیدہ نمودار ہونے والا ہے بھور کا وقت ہے میرے سرکار تشریف لائے ہیں وہ نبی رحمت جو پوری کائنات کے لیے رحمت کر کے آئے ہیں انہیں کی بارگاہ میں 2-3 شعر فرمائش ہوئی ہے نعت پاک کے حفظہ سماعت کر لیں اس کے بعد میری گفتگو ختم ہوتی ہے آؤ لوگوں جھوم کے بولو مل کے کہو ایک بار نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے آؤ لوگوں جھوم کے بولو مل کے کہو ایک بار نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے رحمت کا چرچا سن کر ہرنی بولی سرکار سے رحمت کا چرچا سن کر ہرنی بولی سرکار سے آقا اجازت دے دو بچوں کو لاؤ بڑے پیار سے قید میں رہ کر گرنی بولی رنجید سب بیکار نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے آؤ لوگوں کے بولو مل کے کہو ایک بار نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے یاسین کتنی رائی تیری شان ہے یاسین کتنی رائی تیری شان ہے کنکر سلامی بھیجے جبریل کر کے دربان ہے کنکر سلامی بھیجے جبریل کر کے
مولد ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم بولنے میں کہنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی کمی ہو تو پروردگار اسے معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں شیر یار رحمت تاجلا میرے حرم، شیر یار رحمت تاجلا میرے حرم، نوبہار شفا جس کو ہمیں گھر چمکاتے باقا چاند، جس کو ہمیں گھر چمکاتے باقا چاند، صدقے افروز سالات لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سروات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت ڈالو دیگر میں عظمت مصطفیٰ، ڈالو دیگر میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام مصطفیٰ، غوث اعظم امام مصطفیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدس کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدس کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں جان نبی سجا